لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم حمزہ پالنپوری کو کہ موصوف آئے اور جہیز سے ہونے والے نقصانات اور خرابیوں پر روشنی ڈالیں۔ جو حضرات کے باہر ہے حضرات اندر تشریف لے آئیں اور اندر جو حضرات بیٹھے وہ بھی جو ہے کچھ کوئی آگے بڑھ جائے تو پیچھے والوں کے لیے تھوڑی سہولت رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، میرے مشفق اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور دعوت الحق مدرسے کے شگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک محفل میں اس برائی اور لعنت کی چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں آج ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے۔ اس سے میری مراد جہیز ہے۔ اس بات پر تمام علماء کرام اور بزرگان دین کا اتفاق و اتحاد ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے، اس میں کمی و زیادتی نہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ چنانچہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا، اور سامان جہیز میں ایک مشکیزہ، 2 چکی، ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی پیاری بیٹی، اپنی لگتے جگر و نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا۔ میرے محترم دوستو، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اگر آقا رحمت چاہتے، اگر میرے نبی چاہتے تو تمام چیزیں جہیز میں پیش کر سکتے تھے، مگر میرے نبی کا مقصد یہ تھا، میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میری امت کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بلکہ میری امت بآسانی اور بسہولت اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ان مسلمانوں پر ہے کہ آج ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز میں مبالغہ کیا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس بات کو بتلا دیا ہے کہ ہمیں اسوہ رسول سے کوئی غرض ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج چاروں طرف یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کے ابا کا دماغ پہلے آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی میں کیا جہیز لیں گے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں کار لوں گا۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو انجینئر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں موٹر سائیکل لوں گا۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے پرستاروں سے کہ آپ اپنے قول و فعل پر نادم ہو کر یہ کہنا کہ میں کار اور موٹر سائیکل لوں گا، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لڑکیوں سے نوازا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنی لڑکی کی شادی میں ٹرین دیں گے؟ بتاؤ کہ کیا تم اپنی لڑکی کی شادی میں ایروپلین دو گے؟ ارے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اتنا یاد رکھو کہ جیسے اپنی عزت ویسے ہی دوسروں کی عزت، جیسے اپنی اولاد ویسے ہی دوسروں کی اولاد۔ میرے محترم دوستو، آپ چاہو تو 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، حقیقت آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گی کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 شادیاں کی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کہیں پر بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا لیکن جہیز نہیں دیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی لیکن جہیز نہیں دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا لیکن جہیز نہیں دیا، حتیٰ کہ جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، وہ بھی کس کے ساتھ؟ ایک غریب بے سر و سامان لڑکے حضرت علی کے ساتھ، پھر بھی کوئی باحیثیت اور قیمتی سامان نہیں دیا،
मशकीज़ा, 2 चक्की, 1 तकिया जिसमें रुई के बजाय खजूर की छाल भरी हुई थी और एक चादर देकर अपनी बेटी को रुखसत किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए कि मेरे नबी एक गरीब बेसरो सामान लड़के के साथ अपनी लड़की को रुखसत कर रहे हैं, तो ये कैसे रवा था कि खाली खाली रुखसत कर दे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन जहेज के फकीरों से, बताओ ये क्या कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टीवी और एसी का तज़किरा किया था? क्या कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फर्नीचर और गोदरेज की अलमारी का तज़किरा किया था? क्या कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोटरसाइकिल का तज़किरा किया था? क्या कभी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोफा सेट का तज़किरा किया था? अरे हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप चाहो तो तारीख उठाकर देख लो, तारीख भी यही बताएगी कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, आप अपने गिरबान में मुंह डालकर अपने ज़मीर से पूछो, ये क्या आपका दावा मुसलमानी सच्चा है? जबकि मेरे नबी और असहाबे रसूल की जिंदगियां तो जहेज से खाली थी, फिर बताओ कि आपका दावा इस्लाम क्या है? मेरे मोहतरम दोस्तों और सामीन किराम, इतना याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नत रसूल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि आज हमारे मुआशरे में भी फैला हुआ एक मुहलिक मर्ज है जिसने हज़ारों घरों को उजाड़ के रख दिया है। आपने ये शिकायत सुनी होगी कि फला की लड़की फला के घर की इज्जत पामाल करके चली गई। आप जानते हो कैसा क्यों हुआ? इसलिए कि उसका ख़ानदान गरीब है, उसके पास इतनी वुसअत नहीं है कि अपनी लड़की की शादी कर सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, यही नहीं, एक मरतबा का वाक़िया है, हज़रत शेख तरीक़त हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। उनके पास एक शख्स तावीज़ के लिए आया। उस शख्स ने कहा कि हज़रत मौलाना, मेरी बीवी पागल हो गई है। तो हज़रत मौलाना ने दरियाफ़्त फरमाया कि ऐसा क्यों हुआ? तो शख्स ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझको लड़कियों से नवाजा था। जब पहली लड़की पैदा हुई तो मैंने उसको ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया। इसी तरह दूसरी लड़की पैदा हुई, उसको भी मैंने ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया। इसी तरह तकरीबन 7 लड़कियाँ पैदा हुई और 7 को मैं ज़मीन में ज़िंदा दरगोर करता रहा। इसी बिना पर मेरी बीवी पागल हो गई। तो हज़रत मौलाना ने दरियाफ़्त फरमाया कि आपने अपनी लड़कियों को मौत के घाट क्यों उतारा? तो शख्स ने जवाब दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतनी वुसअत नहीं है कि मैं अपनी लड़की की शादी कर सकूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कहते कहते उसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए। जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए कि अगर आज ये जहेज जैसी लानत और बुराई की चीज़ अगर हमारे मुआशरे में इतनी फैली हुई न होती तो ये हौलनाक सूरत जो आज पेश आई है वो पेश न आती। एक घर जो आज उजड़ गया वो उजड़ने से बच जाता। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज लोग ये दावा करते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर है इसलिए मैं जहेज मांगता हूँ, तो कोई कहता है कि मेरा बेटा तो जज है इसलिए मैं जहेज का दावेदार हूँ। अरे मैं कहना चाहता हूँ जहेज के फकीरों से कि अगर आप ये दावा करते हो कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली भी शेर खुदा थे। अगर आप ये दावा करते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली भी हैदर कर्रार थे। अगर आप ये दावा करते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली भी फातिह खैबर थे। अब बताइए कि क्या आपका बेटा हज़रत अली का मुकाबला कर सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, इस जहेज जैसी लानत और बुराई की चीज़ को अपने मुआशरे से ख़त्म कीजिए और इसके रस्म व रिवाज को दूर कीजिए। बस इन्हीं चंद बातों पर एक शायर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वो संगे गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, वो संगे गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम वो मर्दे मुजाहिद हैं जो इस लानत को मिटा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।